Yes. ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری آج ذرا پوچھیں کنسٹرکشن انڈسٹری کے لوگوں میں کہ جو ہم نے ان کے لیے آسانیاں پیدا کی آج ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری میں 1500 ارب روپے کا مزید ویلتھ کریشن ہوئی کنسٹرکشن انڈسٹری کے ساتھ 30 انڈسٹری چلی Good اس لیے job. ہمارے ملک میں بے روزگاری نہیں ہوئی جو ساری دنیا میں کورونا کی وجہ سے ہوئی ہمارا جو زراعت تھی نوجوانوں یہ سنتے رہو کیونکہ 60% پاکستان زراعت کے اوپر رہتا ہے دیہات میں رہتا ہے آج اب اپنے کسانوں سے پوچھو کہ اس ملک کی تاریخ میں سب سے زیادہ پیسہ زراعت میں گیا Good job. 5 فصلیں پاکستان کی تاریخ میں سب سے ریکارڈ فصلیں ہوئی Well done, Imran Khan. ریکارڈ گندم 24/7 work hard, give his lifetime. He no need to do that. اس کو تو ضرورت نہیں ہے لیکن دیا اور وہ اپوزیشن والے اس کی یہ قدر کرتے ہیں. شیم آن them. وہ بھی ریکارڈ توڑ گئی ہے ماشاءاللہ یہ کیوں ہوا کیونکہ ہم نے کسانوں کی مدد کی ہمیں جو پہلے شوگر مل مافیا کسانوں کو پیسے نہیں دیتا تھا پوری طرح کٹوتی کرتا تھا ان کو دیر تک سال تک پیسے نہیں دیتا تھا ہم نے کسانوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہم نے اپنے کسانوں کو کھڑا کیا ہم نے ان کو پروٹیکٹ کیا ہم نے حقوق دلوائے کسان کو پیسہ دلوایا اس نے اپنی زمین پہ پیسہ لگایا زمین میں جو پیسہ لگا تو پیداوار بڑھی پاکستان کا فائدہ ہوا تو مجھے بڑا فخر ہے اپنے کسانوں پہ اور پھر نوجوانوں وہی پراؤڈ آن یو ٹو. آج پاکستان کی انڈسٹری تیزی سے بڑھ رہی ہے ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری آج مزدور نہیں ملتے ماشاء اللہ. ٹیکسٹائل فیکٹریوں کو کیونکہ وہ ہماری انڈسٹری چل رہی ہے ریکارڈ ایکسپورٹ کر رہی ہے ملک آگے بڑھ رہا ہے انڈسٹریلائزیشن کی طرف جا رہا ہے نیا پیکج دیا ہم نے اسمال اور میڈیم انڈسٹری کو آپ کو چیمبر آف کامرس والے لوگ بتائیں گے کہ پہلی دفعہ ایک حکومت اپنی انڈسٹری کو پوری طرح اپنی انڈسٹریز کے ساتھ کھڑی ہے تاکہ جب انڈسٹری بڑھے گی روزگار بڑھے گا ملک میں پیسہ بڑھے گا ٹیکس بڑھے گا اور جب ٹیکس بڑھے گا تو میں اپنی قوم کے اوپر خرچ کروں گا آسانیاں پیدا کروں گا اپنی قوم کی How's that? نوجوانوں یہ تیار ہو جاؤ پہلی دفعہ پاکستان میں تنخواہ دار لوگوں کے لیے جن کے پاس کبھی بھی پیسہ نہیں تھا اپنا گھر خریدنے کے لیے ہم نے پہلی دفعہ پاکستان کے بینکوں کے ساتھ مل کے 30 ارب روپیہ ان کو سبسڈی دی آج پہلی دفعہ بینک قرضے دے رہے ہیں چھوٹے لوگوں کو جو تنخواہ دار لوگ تھے جو بیچارے کرائے کے گھروں میں رہتے تھے ہم نے بینکوں کو پیسہ دیا بینک قرضے دے رہے ہیں جو آدمی یا جو ایک خاندان کرائے کے گھر میں رہتا تھا اب اسی کرائے پہ وہ بینک کو قسطیں دے گا اور وہ گھر اس کا اپنا ہو جائے گا اپنی چھت ہوگی Well done. روٹی کپڑا مکان کا کس کا نعرہ تھا اور ذوالفقار میرے اللہ کا شکر ہے کہ وہ کام کس سے لے رہا ہے پھر تیار ہو جاؤ یہ کہتے ہیں نا کہ اس گورنمنٹ نے کیا کچھ نہیں میں چیلنج کرتا ہوں 30 سال سے یہ حکومت کر رہے ہیں مجھے چیلنج ہو میں ان کو کرتا ہوں کہ آپ بتائیں کہ آپ نے ملک کے پانی جو بہت بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے ملک کا شہروں کے اندر پانی نہیں ہے لاہور کے اندر پانی نیچے چلا گیا کراچی میں ٹینکر مافیا ہے آج پنڈی میں پانی کم ہے کیا کیا انہوں نے یہی تو کیا ہے اور کیا پہلی دفعہ 50 سال کے بعد پاکستان میں بڑی ڈیمز بن رہی ہیں ماشاء اللہ انشاءاللہ 50 سال کے بعد میرے پاکستانیوں ہم نے ڈیمز بنائی ہیں
اور انشاءاللہ پشاور کے لوگوں کو تو ابھی میں خوشخبری دیتا ہوں کہ 2025 میں مومان ڈیم بنے گی اور مومان ڈیم سے سارے پشاور کو پانی بھی ملے گا. بڑا علاقہ زراعت کے لیے واہ کسانوں کے لیے زراعت میں فصلیں اگانے کے لیے آ جائے گا اور بجلی بھی بنے گی اور سب سے سستی بجلی بنے گی. اس کے بعد بڑی ڈیم داسو ڈیم بنے گی 2027 میں. اور نوجوانوں خوشخبری یہ ہے کہ 2028 میں جو پاکستان میں دنیا کے اندر بڑی ڈیم سمجھی جاتی ہے وہ بادشاہ ڈیم بنے گی 2028 میں. ٹائم پہ چل رہی ہے. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے میرے پاکستانیوں ہمارے پاس دگنا پانی ہو جائے گا ریزروز میں. ہمارا پانی جو ہماری ڈیموں میں دگنا ہوگا اس کا مطلب کاشت کے لیے ہمارے پاس پانی دگنا ہو جائے گا. اس کا مطلب شہروں میں ہم پانی دے سکیں گے. یہ جو پانی کے مسئلے آ رہے ہیں آگے اس سے انشاءاللہ پاکستان کی دولت میں اضافہ ہوگا. اچھا اب ذرا بھی میں آپ نے اصل جو میں آخر میں بات کر رہی ہے اس کی آپ کو انتظار کرنی پڑے گی. میں صرف یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ انہوں نے کیا کیا ہے تو میں آج اپنی قوم کو بتاؤں انہوں نے کیا کیا ہے. too much. میں You اپنے did میڈیا very کے لوگوں good کو job. کہنا چاہتا ہوں You did very کہ جب آپ شام کو اپنے ٹی وی شوز کرتے ہیں میں اینکرز کو کہتا ہوں خدا کے واسطے کوئی معیشت کے ماہروں کو بلا لیں اور ان کو بیٹھ کے کم از کم موازنہ کریں کہ پہلے ملک سے کیا ہوتا تھا اور ہم نے 3.5 سال میں ملک کے لیے کیا کیا ہے. اب اگر میں یہاں پہ ان صحافیوں کے نام لینا چاہتا ہوں جو مخالف ہیں تو وہ تو ہیں لیکن جو اس کے حق میں ہیں وقار ملک صاحب صدیق جان صاحب اور جو ہیں گوندل صاحب اور ریاض خان صاحب اور سو مینی نیم ویل ڈن. میں لیڈر بننا چاہتا ہوں اور آصف زرداری اس کو تھوڑا بڑا ہونے دینا تھا لیڈر بنانے سے پہلے. کہتا ہے اچھا وہ کہتا ہے کہ مجھے اگر تم نے یہ کچھ ہر روز دھمکیاں دیتا ہے اگر نیب نے مجھے بلایا تو میں یہ کر دوں گا. بھائی بلاول کیا کرو گے؟ میں رو پڑوں گا. اچھا جی اب سنیں پہلی دفعہ اسلام آباد کے بعد پاکستان میں ایک نیا شہر بن رہا ہے راوی سٹی. اسلام آباد کے بعد پہلی دفعہ شہر بن رہے ہیں. کیوں بنا رہے ہیں ہم شہر؟ ہم اس لیے بنا رہے ہیں لاہور کو بچانے کے لیے راوی کو بچانے کے لیے. راوی ایک گندا نالا بن چکا ہے. یہ جو شہر ہے یہ ماڈرن سٹی بن رہا ہے. یہ اوپر جائے گا. اس کے اوپر 2 کروڑ درخت لگائیں گے ارد گرد تاکہ پولوشن کا مقابلہ کرے وہ شہر. واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس بنیں گے تاکہ بجائے سارا سورج کا پانی راوی میں جائے اور وہ نیچے سندھ تک جائے ہم ٹریٹ کر کے صاف پانی دریا میں کریں دریا کو ریوائیو کریں اوپر بیراج بنائیں تاکہ لاہور کی واٹر ٹیبل اوپر آئے. اور پھر سے میں نے کہا جب 2 کروڑ درخت لگیں گے تو آب و ہوا صاف ہوگی پولوشن کم ہوگی. یہ پہلی دفعہ اسلام آباد کے بعد دوسرا شہر بن رہا ہے. میگا پروجیکٹ ہے. پھر ہم نے لاہور کا والٹن ایئرپورٹ تھا اس کو چینج کر کے سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ بنایا. یہ آپ دیکھیں گے کہ دبئی کی طرح لوگ تو دبئی جاتے ہیں نا اب وہ لاہور کے سینٹرل بزنس
डिस्ट्रिक्ट में जाया करेंगे, एक मॉडर्न, पूरा एक शहर के अंदर एक मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट बनेगी। और फिर शेख साहब, शेख रशीद साहब, आपके लिए खुशखबरी, नाला लेई प्रोजेक्ट बन रहा है। नाला को तब्दील करने के लिए, उसको मॉडर्न शहर बनाने के लिए नाला लेई जो है उसका भी ट्रीटमेंट प्लांट बनेंगे, साफ पानी करेंगे, उसके साथ एक हाई राइजेस बनेंगी, एक मॉडर्न, बजाय के शहर फैलते जाए, ज़राई जमीन खत्म होती जाए, शहरों को अब हम रोकेंगे। मास्टर प्लान बना रहे हैं सारे पेशावर के, सारे बड़े शहरों के, इनको ऊपर लेके जाएंगे, ज़राअत की जमीन बचाएंगे और इनके सारी सीवरेज सिस्टम, पानी का मसला, बिजली, ये सारी हम इंशाल्लाह शहरों को मास्टर प्लान बना के लेके आ रहे हैं इंशाल्लाह। किसी गवर्नमेंट ने नेमल मौला नेमल वकील। किसी ने कभी इस तरह का काम नहीं किया। माशाल्लाह माशाल्लाह, जुनून आपका मैं मान गया हूँ। अच्छा सुनते हैं, नहीं डीजल बाद में फजलू पहले 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 सुने, मेरे कमिश्नर सुने, मैं आपको बताना चाहता हूँ लोटा पहले, ये वाला फजलू के मुल्क को लिए। नुकसान क्या होता है, और जब एक ईमानदार लोग हुकूमत करने आते हैं तो मुल्क को फायदा क्या होता है। अब सुने जरा, खामोशी से सुनना है, डीजल की बाद में बात करेंगे। ओके। मेरे पाकिस्तानियों, आज से 11 साल पहले, ये गौर से सुननी है आपने बात, आज से 11 साल पहले बलूचिस्तान के अंदर कोयले और तांबे की कानें थी, रेकोडिक में। उधर पाकिस्तान को जो बाहर से ये माइनिंग कंपनी आई हुई थी, उसने अदालत में लेगी पाकिस्तान को। और हमें चंद साल पहले, जरा गौर से सुनेंगे, 2000 अरब रुपए का जुर्माना हुआ Oh, इंटरनेशनल अदालत में। look at their work. पाकिस्तान को 2000 अरब रुपए का जुर्माना हुआ। आप ये सोचें कि सारे पख्तूनख्वा का जो डेवलपमेंट फंड है वो 200 अरब रुपया है, तो 2000 अरब रुपया पाकिस्तान को जो जुर्माना हुआ, ये मेरी हुकूमत है। इन दोनों की हुकूमतें आई और गई, कुछ नहीं कर सके। अगर वो जुर्माना हो जाता, उन्होंने जो हमारी बाहर असासे थे सब जब्त कर देने थे। Well, मुझे बड़े फख्र से, yes. और मैं आज अपनी टीम को खराज तहसीन पेश करता हूँ। मेरी जबरदस्त टीम ने जाके 3 साल मुसलसल हमने निगोशिएशन की, Well, और मैं आज फख्र से अपनी कौम के सामने खड़ा होकर कहता हूँ कि हमने तो 2000 अरब का हर्जाना, वो जो जुर्माना भी खत्म किया, और उसी माइनिंग कंपनी को पाकिस्तान वापस लेके आए, और वो 9 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रही है पाकिस्तान में। पाकिस्तान की तारीख की, जिंदाबाद। मेरे पाकिस्तानियों, सबसे बड़ी बैरूने मुल्क की इन्वेस्टमेंट 9 अरब डॉलर की हो रही है पाकिस्तान में। जिंदाबाद। सबसे पहले तो मैं बलूचिस्तान के लोगों, आज मैं आपके लिए इतना खुश हूँ। Oh, we are happy too. ज्यादा पैसा आपके पास जाएगा। Ah, बलूचिस्तान पीछे रह गया। oh, मेरी पूरी कोशिश है कि बलूचिस्तान के लोगों को हम उठाएं। तो ये जो हमने मुआहदा किया है, सबसे ज्यादा पैसा बलूचिस्तान के लोगों को होगा। wow.
प्रेशर रहता है, इसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज आएगा पाकिस्तान में और इंशाल्लाह yes, हमारा रुपया भी आगे इंशाल्लाह, मजबूत होगा. इंशाल्लाह. IMF के पास जाना पड़ता है, हर हमेशा डॉलर कम हो जाते हैं. और डॉलर बहुत, इंशाल्लाह ये डॉलर काम बहुत. करनी शुरू करेंगी. Look at सोने that की dollar. और तांबे की. I am from USA. आप Look at हैं that तो dollar. पाकिस्तानियों, आपको अंदाजा नहीं है कितना अमीर मुल्क है. Ah, आपको अंदाजा नहीं है. ah, पाकिस्तान में दुनिया में सबसे ज्यादा सोने और काने की जो कान होंगी, जो माइंस होंगी दुनिया में, जो रिजर्व्स होंगे oh, गोल्ड और कॉपर के, wow, पाकिस्तान में होंगे. ah, माशाल्लाह आपका मुस्तकबिल रोशन है मेरे पाकिस्तानियों. अब दूसरा सुने, ये तो होगी रेकोटेक. एक और हुआ था, आपको याद होगा, एक रेंटल पावर्स पीपल्स पार्टी के दौर में बहुत बड़ी करप्शन हुई थी रेंटल पावर की. फिर पाकिस्तान के ऊपर जुर्माना हो गया इंटरनेशनल कोर्ट में. oh, wow. 200 अरब रुपए का हमारे मुल्क को जुर्माना हुआ. 200 अरब रुपए का. तुर्की की कंपनी थी, पाकिस्तान को उसको 200 अरब रुपए देने थे. पाकिस्तानियों, मैंने सदर अर्दोगान से बात की Wow. और उसने बैठ के हमने वो 200 अरब रुपए का जुर्माना खत्म किया. मुझे नौजवानों जो ऊपर चढ़े हुए हो, मुझे पता है आपका जुनून, लेकिन मुझे डर आप गिरना पड़ो. सुनते जाएं मेरे पाकिस्तानियों, सुनते जाएं. इन्होंने पिछली हुकूमतों ने, सुने, मैं आपको बता रहा हूं कि जब एक करप्शन से पाक जब गवर्नमेंट आती है तो कौन को कितना फायदा होता है. बहुत. मैंने आपको 2 चीजों की बता दी. हमने आके निगोशिएट किया, मुल्क को पैसा बचाया. अब तीसरी सुने, इन्होंने गैस के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए नून लीग वालों ने, और फिर दोनों ने आईपीपीज यानी जो बिजली बनाती हैं कंपनीज, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए. हमारी हुकूमत ने उनके साथ रीनिगोशिएट किया, गैस के नए कॉन्ट्रैक्ट साइन किए. और ये फर्क होता है जब आप रिश्वत नहीं लेते, पैसे नहीं बनाते. आज पाकिस्तान को 10 साल में 700 अरब रुपए की बचत होगी Ah, हमारे कॉन्ट्रैक्ट से. अब पाकिस्तानियों, एक और सुन लो, ये चौथी चीज है. आपको पता है नवाज शरीफ खुद NHA का अपने नीचे, नेशनल हाईवे अथॉरिटी अपने नीचे रखी हुई थी. मैं बताता हूं क्यों रखी हुई थी. बहुत कुछ रखा हुआ था. अब ये जरा गौर से सुने पाकिस्तानियों. 2013 और 2021 के बीच में सारी दुनिया में महंगाई हुई, सारी दुनिया में चीजें महंगी हुई. अब आप ये NHA की वेबसाइट पे चले जाएं. वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ है कि 2013 में फी किलोमीटर सड़क कितनी कीमत पे बनती थी, Shame और on Sharif. 2021 में Shame on Sharif. सड़क फी किलोमीटर कितनी में बनेगी. अब सोचे ना, 2021 में जाहिर है ज्यादा महंगी हुई होगी क्योंकि महंगाई होगी. लेकिन मेरे पाकिस्तानियों, आपको हैरत होगी कि नून लीग ने जो 2013 में सड़कें बनाई और जो हमने 2021
ये सारा रिकॉर्ड NHA की वेबसाइट पे है। तो जो 2021 में सड़क हमें उधर वेबसाइट पे जाने की भी ज़रूरत नहीं है, हम तो यहाँ से आंखें बंद करके देख लेते हैं कि वो चोर हैं, ट्रेटर हैं, माफिया हैं। उन्होंने मुल्क को, इंडिया को बेच दिया, मोदी का जो यार है। और क्या है? आज मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। NHA इनके नीचे है। इसने जब मुराद ने मुझे शुरू में बताया तो मैं मानूंगा कि ये कैसे हो गया। फिर मैंने इसकी बात नहीं मानी। फिर मुझे एक दोस्त मिलने आया, वो कहता मेरा एक बिल्डिंग प्रोजेक्ट है। I तो can मैं hold जब it. बिल्डिंग प्रोजेक्ट पे गया तो जो कॉन्ट्रैक्टर था वो मुझे कहता कि जी हमें 2021 के नहीं, हमें 2013 के रेट चाहिए। वो कहता मैं बड़ा हैरान हो गया कि 2013 के रेट। पता चला कि 2013 में ये करप्शन की, जो करप्शन जिन्होंने इस मुल्क में सबसे ज्यादा शुरू की, नून लीग, 2013 में 23 करोड़ रुपया फी किलोमीटर इनकी सड़क ज्यादा महंगी थी। इसका मतलब हमने कैलकुलेट किया। ला इलाहा अब इल्लल्लाह। पाकिस्तान में ये सुनो कि चोरी किस तरह ये मुल्क लूटा गया है। हमने कैलकुलेट किया कि जिस रेट पे इन्होंने सड़कें बनाई, इन्होंने 1000 अरब रुपए की चोरी की मुल्क से। 1000 अरब रुपए की। यानी कि एक ईमानदार हुकूमत ने 1000 अरब रुपया अपनी कौम का बचाया, जिसकी वजह से दुगनी सड़कें बनाई हैं हमने। इनसे दुगनी सड़कें बनाई हैं, जो पैसा बचा। मैं आने लगा हूं बस आखिरी बात जो मैं असल जिसलिए आपको बुलाया था। मैं सिर्फ दो आने वाली नस्लों के लिए दो चीजें, मुझे पूछो, मैं इनसे पूछता हूँ, 30 साल से आप हुकूमत में थे, इनको अल्लाह ही पूछे। कभी आपने सोचा अपनी आने वाली नस्लों का? ये पहली हुकूमत है जिसने क्लाइमेट चेंज की बात की, जिसने पाकिस्तान में दरख्त उगाने की बात की, जिसने पाकिस्तान में सबसे पहले 1 अरब दरख्त उगाए पख्तूनख्वा में 2013 और 18 के बीच में। और आज हम 10 अरब इंशाल्लाह अपने मुल्क में दरख्त उगा के अपने आने वाली नस्लों के लिए एक बेहतर पाकिस्तान इंशाल्लाह छोड़ के जाएंगे। इमरान खान, लॉन्ग लिव इमरान खान। इनको फुर्सत कैसे मिले? इनको तो सारी छुट्टियां, बच्चे सब कुछ लंदन में बैठे हैं। ले जाओ। इनको तो पाकिस्तान की क्यों फिक्र हो? ये तो नस्लों की लंदन के लिए तैयारी करवा रहे हैं, घर महलात खरीद रहे हैं। पाकिस्तानियों, जो दूसरी चीज मैं आज आपके सामने, सबके सामने जो कहना चाहता हूं कि आपको अंदाजा नहीं कि हमारा मुल्क में अल्लाह ने किस किस्म की खूबसूरती और किस किस्म की नेमतें बख्शी हैं। यहाँ गिलगित बल्तिस्तान के चीफ मिनिस्टर बैठे हैं, खालिद। मैं इसके साथ मिलके मैं आज आप सबके सामने दावा करता हूं कि हमने इंशाल्लाह पाकिस्तान को दुनिया का टूरिज्म सेंटर बनाना है। स्कर्दू को हमने इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया। अब दुनिया से डायरेक्टली स्कर्दू टूरिस्ट आया करेंगे। स्कर्दू को इंशाल्लाह उसके इर्द गिर्द जो इलाके हैं, मैंने ऑस्ट्रियन से बात की है, ऑस्ट्रिया में सबसे ज्यादा स्कीम होती है। स्कर्दू को इंशाल्लाह पाकिस्तान का स्कीम कैपिटल बनाएंगे। और आप देखेंगे कि किस तरह बाहर से पैसा आता है। हमारे मुल्क में जिस तरह की खूबसूरती है, किसी ने सोचा ही नहीं टूरिज्म को डेवलप करने का।
میں آپ کو ثابت کرتا ہوں کہ اگر یہ مجھے افسوس ہے کہ کرونا کی وجہ سے ہم آگے نہیں بڑھ سکے کیونکہ ساری دنیا میں ٹورزم ختم ہو گئی، لیکن انشاءاللہ جیسی کرونا ختم ہوئی میں اب آپ کو اس ملک میں ٹورزم اٹھا کے دکھاؤں گا، ملک میں پیسہ لا کے دکھاؤں گا، اور سب سے زیادہ اپنے نوجوانوں کے لیے روزگار پیدا کروں گا۔ آیا فلیگ میرا بھی جھنڈا ہے اگر آپ کا ہے۔ میں نے جو جس اصل وجہ سے آپ کو یہاں بلایا تھا اب میں اس باتوں پہ آنے لگا ہوں، لیکن نوجوان آپ سامنے کھڑے ہیں، یہ آپ نے بڑی خاموشی سے سننا ہے، یہ میں سیریس بات کرنے لگا ہوں، میں اپنے ملک کے مستقبل کی بات کرنے لگا ہوں، میں جو یہ سازش ہوئی ہے اور یہ جو ہو رہی ہے اس کے اوپر بات کرنے لگا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ بڑا سیریسلی آپ میری بات سنیں گے۔ میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں، نوجوانوں آپ خوش قسمت ہو، بالکل آپ کے تو ماں باپ بھی ایک آزاد ملک میں پیدا ہوئے تھے، میرے ماں باپ ایک غلام ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے، اور میں پہلا ہم جنریشن تھی جو ایک آزاد پاکستان میں پیدا ہوئے تھے۔ میرے ماں باپ نے اپنی طور پہ تحریک پاکستان کی جو آزادی کی سٹرگل تھی دونوں نے شرکت کی، اور جب میں بڑا ہو رہا تھا تو ہمیشہ انہوں نے مجھے ایک بات یاد کروائی، انہوں نے یہ کہا کہ تمہیں نہیں پتا تم کتنے خوش قسمت ہو کہ تم ایک آزاد ملک میں پیدا ہوئے ہو۔ میرے پاکستان کے رہنے والے، اگر آپ نے اس چیز کو سمجھنا ہے تو بیرون ملک پاکستانیوں سے پوچھیں کیوں وہ اپنے ملک کے لیے ترستے ہیں، کیوں وہ آج سارے تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں، کیوں کھڑے ہیں؟ کیونکہ جب وہ باہر کسی بڑے ملک میں روزی کمانے جاتے ہیں تو ان کو سب سے زیادہ قدر ہوتی ہے کہ اپنے ملک میں رہنا کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، ایک آزاد ملک میں رہنا کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ unbelievable تو میں جب اپنی پالیٹکس شروع کی تھی 25 سال پہلے، تو میں نے اپنا نصب العین اپنی جماعت کا نوجوانوں ایاک نعبد و ایاک نستعین کیوں رکھا تھا؟ اس لیے رکھا تھا کہ اللہ تیری عبادت کرتا ہوں اور تیرے سے مدد مانگتا ہوں اور کسی کے سامنے نہیں جھکتا۔ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان جب بن رہا تھا تو نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ کیوں نعرہ تھا؟ یہ نعرہ ایک غیرت مند قوم کا تھا کہ اللہ تیرے سوا کوئی خدا نہیں، لا الہ الا اللہ انسان کو غیرت دیتا ہے۔ میرے پاکستانیوں یہ یاد رکھنا کہ ساری دنیا اس انسان کی عزت کرتی ہے
जो अपनी इज्जत करता है, Sure, sure. बेगैरत आदमी की कोई इज्जत नहीं करता। अरबों रुपए कमा लो, Oh, अरबोपति हो जाओ, Imran, long live जब Imran. तक Long live अरबों Imran. रुपए, Long live अरबोपति, Imran. लेकिन जो इंसान के सामने झुकता है, कोई इंसान उसकी इज्जत नहीं करता। Long live Imran. तो मेरे पाकिस्तानियों, क्योंकि मैं आज आपके दिल की बातें कर रहा हूं, मुझे पॉलिटिक्स में आने की कई वजूहत थी। एक के मुझे पता था, मैंने सारी दुनिया में देखा कि जो अल्लाह ने हमें हुक्म दिया था कुरान में कि नबी की सुन्नत पे चलो, तो नबी की सुन्नत पे तो वो गैर चल रहे हैं, मगरबी लोग चल रहे हैं, वो आगे निकल गए हैं। और मुसलमानों का हाल देखो। Oh, इकबाल ने शिकवा और जवाब शिकवा क्या लिखा था कि हम एक बार कुरूज पे थे, शिकवा किया कि अल्लाह हम जमीन पे कैसे आ गए। फिर जवाब शिकवा में बताया तो बन कि जब बन आप तो कुरूज पे अपना थे तेरे तो आप सामने मोहम्मद आसमां सल्लल्लाहु अलैहि और वसल्लम भी की हैं. सुन्नत पे चलते थे। तेरे सामने अब आप आसमान और भी हैं. वो अहकामात से बहुत दूर चले गए हैं। अब पैसे की पूजा करते हैं, अब सुपर पावर्स के सामने सजदे करते हैं, Ah, आप फॉरेन एड लेके और अपने मुल्क में बमबारी करवाते हैं, ड्रोन अटैक्स करवाते हैं। कैसे लगा कि बरकत उन लोगों के ऊपर आए? अल्लाह ने तो बड़ा वाज़ेह कह दिया कि अगर तुमने एक अजीम कौम बनने हैं तो मेरे हबीब के रास्ते पे चलो, जो कि रियासत मदीना था। पाकिस्तानियों, मैं उन दिनों में क्रिकेट खेलता था, और मैंने जब क्रिकेट शुरू की तो जो हमारे खिलाड़ी होते थे उनको बड़ा एहसास कमतरी थी अंग्रेजों की। तो हम जब मैच में जाते थे, पहले से ही हमारी टीम हारी हुई होती थी क्योंकि हम अंग्रेज को तो हरा ही नहीं सकते, पहले से हार माने हुए होते थे। ah, और जब हमने जीतना शुरू किया, हमारी टीमें इतनी कमजोर नहीं थी, इतनी ताकतवर नहीं थी। lucky टीमें Imran. हमारी 70 की दहाई में ज्यादा ताकतवर थी, Lucky Pakistan. लेकिन 80 की दहाई में पाकिस्तान ने सारी दुनिया में जाके जीता, क्योंकि हमारे अंदर इत्मीनान आ गया, हमारे अंदर जो एहसास कमतरी थी अंग्रेजों की वो खत्म हो गई। हम जब कदम रखते थे ग्राउंड पे तो हम ये समझते थे कि कोई हमें हरा नहीं सकता। इस इत्मीनान की वजह से हम ऊपर आए। तो मैंने जब अपने मुल्क को देखा, हमारे मुल्क में, मुझे कभी नहीं भूलता, शायद आपको बड़ों को याद हो, एक रमजी यूसुफ एक आदमी था, अमेरिकनों ने कहा हमें दो, 90 की दिहाई में From Quetta. हमने कोई काम के मुताबिक चले बगैर हमने उसको अमेरिका के हवाले कर दिया। अब ये सुने हुआ क्या? Oh, मेरे पाकिस्तानियों, ये सुने क्या हुआ? big story. अदालत में वो जाता है, Hoy, hoy. रमजी यूसुफ, उसका वकील जज के सामने क्या कहता है, ये जरा सुनो। सुनने वाली बात. जज के सामने कहता, जज ने कहा कि इसको सजा होनी चाहिए, इसको तो पाकिस्तान की हुकूमत ने भेज दिया हमारे पास, Oh, पाकिस्तान की हुकूमत समझती है oh, कि इसको सजा होनी चाहिए। what I said. तो पाकिस्तानियों, वो रमजी यूसुफ का वकील अदालत में खड़े होके कहता Oh, कि पाकिस्तानी नहीं मार. डॉलरों के लिए अपनी मां बेच सकते हैं। मुझे ये कभी नहीं भूलता, मुझे शर्म ये आई कि मेरी कौम गैरतमंद है, लेकिन जो इसके लीडर है वो बेगैरत है। जो मुल्क के लीडर, सरबराह अपने लोगों के साथ नहीं खड़ा हो सकता, उनके हुकूक की हिफाजत नहीं कर सकता, सुपर पावर से एड की लालच में घुटने टेक देता है,
वाली कभी कौमें तरक्की नहीं करती। तो मैं जब पाकिस्तान में मैंने सियासत शुरू की, मैंने तब एक बात कही थी कि क्योंकि मेरे दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह है, मोहम्मद मैं कभी किसी के सामने नहीं झुका और मैं कभी अपनी कौम को किसी के सामने नहीं झुकने दूंगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी कौम का बड़ा स्टेमिना है। अच्छा, ये जो मैं आपके सामने बात करने लगा हूं, ये मैं आपको बता दूं कि मैं बड़ी कम तकरीर लिखता हूं, लेकिन क्योंकि ये बात एक ऐसी है कि मैं ये नहीं चाहता कि मैं जज्बात में आके कोई ऐसी बात कर दूं प्लीज कि हमारे मुल्क को हमारी फॉरेन पॉलिसी इफेक्ट उससे हो जाए। इसलिए मैं जिम्मेदार होके बड़ा ये तकरीर लिखी और मैं आपको एक एक जुमला बताता हूँ। श्योर अब जरा आपने गौर से सुना। थैंक यू। हमारे मुल्क को हमारे पुराने लीडर्स की करतूतों के हाथों धमकियां मिलती रही। सुनते रहे, हमारे मुल्क को हमारे पुराने लीडर्स की करतूतों की वजह से धमकियां मिलती रही। ये सुनिए क्या, हमारे मुल्क में मुल्क के अंदर मौजूद लोगों की मदद से बिल्कुल हुकूमतें तब्दील की जाती रही। बिल्कुल समझ गए? हर बच्चा जानता है, लोगों की मदद से हर बच्चा जानता है हुकूमतों को तब्दील किया। भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो, उसने जब मुल्क को आजाद फॉरेन पॉलिसी देने की कोशिश की, जुल्फिकार अली भुट्टो, मेरे उससे बहुत इख्तलाफात होंगे, लेकिन मुझे उसकी खुददारी हमेशा पसंद थी। उसने मुल्क को जब आजाद फॉरेन पॉलिसी देने की कोशिश की तो फजल रहमान फजलो भगोड़ू नवाज शरीफ इनकी सुनते रहे, सुने। अभी मैं आप ही आता हूं। ओहो, माय वीडियो इज इन दोनों की उस वक्त की पार्टियों ने जुल्फिकार अली भुट्टो के खिलाफ तहरीक चलाई, और आज जैसे हालात बना दिए गए मुल्क में, और उन हालात की वजह से जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दी गई। गौर से सुने एक बात जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। Shame Ziaul Haq. Shame on those leaders. आज आ रही आवाज? से लोगों को उतार दीजिए प्लीज।
देखिए, ये सबसे अहम चीज मैं कह रहा हूं तो स्पीकर से उतरे क्योंकि लोगों ने सुनना है। अच्छा, आवाज आ रही है? जल्दी इसको ठीक करें। स्पीकर से उतरो। अच्छा जी, मेरी तरफ से खुदा हाफिज़। मेरी वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर वो यूट्यूब वाले ने लोड करे। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़, दुआओं में याद रखें।